बैकग्राउंड प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां एंड वाले सैक्शन दे विच पहुंच चुके हैं। उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले वीकेंड आबू धाबी विखे भारत ਅਤੇ पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों की विजिट की जिहड़ी खबर सी, इस तो पहला UAE दे अमरीका विच अंबैसडर ये दावा कर चुके हैं कि वो भारत ते पाकिस्तान विचाले विचोलगी करवा रहे हैं। व्यूअर्स वेखना यह है कि की ये बैक चैनल गलबात पाकिस्तान की कमजोरी तो नहीं बन चुकी, क्योंकि कश्मीर में भारतीय फौज का जिहड़ा जुल्मो स्तंभ है वो पूरी तरह जारी है तो कश्मीर का मूँह मत्था पूरी तरह हिंदुत्वी रंग विच रंगिया जा रहा है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारों की सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो, बेशक असीं इस सबजैक्ट के उत्ते पहलां भी गलबात कीती है कि भी बैक चैनल गलबात बारे पहला न्यूज़ ब्रेक हुई, इंडिया ने भी डिनाई किया, पाकिस्तान ने भी किया। फिर अमरीका च जिहड़े UAE के अंबैसडर ने उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टॉक के दौरान ये ब्रैक किया कि जी भावें दोनों देश दुश्मनी के रस्ते ते सी पर असीं जिहड़ा इस दे विच विचोलगी की है और असीं जिहड़ा उसनूं समूथ बनाउण च अपना रोल अदा किया। फिर ये गल समझ आ गई कि फैबररी दे विच किवें 2003 वाले सीज़ फायर नूं जिहड़ा वो मन्नण दी गल हुई। फिर ये भी सामने आया कि भाई पाकिस्तान ने जिहड़ा ऑल ऑफ ए सडन वाइट शूगर और कॉटन उस दे इंपोर्ट की गल की। हालांकि जदों लोगों का प्रैशर बनया इस दे खिलाफ फिर पाकिस्तान हुकूमत जिहड़ी है वो बैक चली गई और उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जे उन्होंने हायर अप्स ने फैसला किया होया है कि जी असी ये नॉर्मलाइज करने ने रिलेशनस और ਇਹਦੇ बावजूद कि जो मर्जी कश्मीर च उन्होंने कर दिता है ਜਾਂ कल ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैनू नहीं लगता कि भी इस चों कोई मुल्क का फायदा होएगा ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, पर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। और ये भी कोई शक नहीं है कि ये कोई इमरान खान साहब का निजी तौर पर ਜਾਂ अपनी पोलिटिकल पार्टी के तौर पर फैसला नहीं होएगा। फिर तो एस्टैबलिशमेंट भी होएगी और उन्होंने उत्ते अगों की दबाव ने ਜਾਂ इस सारे किवें देखते हैं, मैं ये ते कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि ये खबर वीकेंड तो पहला सी कि भी किवें आबू धाबी कि उत्थे जिहड़े ने 3 रोज़ा दौरे दे उत्ते पाकिस्तान दे जिहड़े फॉरेन मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी वो जा रहे हैं और की इशू ने ये बारे कोई बहुती गल नहीं। फिर नाल ही आया कि जी ऑलरेडी जिहड़ा उन्हां दे सुल्तान ने मिस्टर जयशंकर जिहड़े भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने भी सद्या होया और कुरैशी तो 3 दिनों के दौरे लिए गए ने। जय किशन संडे गए और ये आबू धाबी दे अब्दुल्ला बिन जैयद अल नहान उन्होंने सद्या और उन्होंने ये ट्वीट भी सी स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की कि एट द इनविटेशन ऑफ हिज काउंटर पार्ट EAM Dr. S. Jayashankar will be visiting Abu Dhabi on 18th April 2021. His discussion will focus on economic cooperation and community welfare. ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ UAE ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਸੇ ਵੀਕਐਂਡ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। और जिहड़े क्योंकि इस स्टोरी दा प्रिंट ने दिती है उन्होंने कहा कि सोर्सिज हैव टोल्ड, इसका मतलब है अंदरूनी सोर्सिज, दैट विजिट इज़ क्रूशल एज बोथ मिनिस्टर मे फाइनली टॉक टू ईच अदर विच माइट ओपन द फ्लड गेट्स फॉर मोर टॉक्स। और वही गलबात होएगी और उत्थे किहड़ा उन्होंने कोई सिर वारना करने लई सद्दिया उन्होंने वो सारे चों। दिस मे आल्सो लीड टू ए स्टैप टूवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमैटिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस since they had recalled their respective envoys in 2019 in the aftermath of scrapping of Article 370. ये प्रिंट ने अपने सोर्सिस राਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ
ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2016 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਫਾਰੂਕ ਅੰਡਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਸਟ 20 months, not released even during Ramadan। ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਫਾਰੂਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਵਰਸਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਇਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਡਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1-to-1 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਪੋਲਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਡ it was extremely unfortunate that even in the month of Ramadan, its chairman Mirwaiz Umar Farooq, who is prominent religious leader in Kashmir, has not been released from his arbitrary detention। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਖਬਰ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, BJP ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਨ ਨਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਵਿਮਨ ਨਾਟ ਸਪੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਕਰੂਐਲਿਟੀ, ਮੁਫਤੀ ਔਨ SPO's ਅਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇਮਾ ਅਖਤਰ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ SPO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ UAPA ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PDP ਚੀਫ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਡ that when it comes to cruelty, even women are not spared in Naya Kashmir, as she reacted to the arrest of a woman special police officer from Kulgam district for allegedly glorifying terrorism। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਮਾ ਅਖਤਰ ਫਰੋਮ ਕੁਲਗਾਮ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸਲੈਪਡ ਵਿਦ UAPA for raising legitimate questions about searching her home repeatedly without any reason। Saima's ailing mother understandably exacerbated her worries when it comes to cruelty, even women are not spared in Naya Kashmir। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵਰਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੂਐ ਜਿਉ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੈ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਉ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੂੰਹ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਮੂਐ ਜਿਉ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਪਿੰਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਔਰ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਜਲੀ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਹੈ, ਅਨਆਹਤ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਗੂੰਗੇ ਸ਼ਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇੰਗਲਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਨਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਸ ਰਾਹੀਂ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਹੋ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਵਣਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਧਰਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰੋਗੇ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਵੋ, ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੰਭ ਕੱਲਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਵਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਅਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਏ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਓ
ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।